قال عمر رضی اللہ عنہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فاذا ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ. آمنت بعمر قال علی رضی اللہ عنہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفني عن قریب وإن العلم باق لا يزال. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا، جن کے بال مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی آنکھوں کی بصارت کو وقت کے مجدد نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. زندہ باد زندہ باد. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی کلائی کو امام عشق و محبت نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام. اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے شملہ مبارک کو امام عشق و محبت نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا. سبحان اللہ. اس رسول عربی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے حسن کو 1400 سال پہلے حضرت حسان نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ بیوٹیفل پرسن میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ گڈ لک اسمارٹ ہینسم جینیس دھرتی پہ کسی ماتا نے آج تک جنا نہیں. یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. یا رسول اللہ، آپ ویسے پیدا کیے گئے گویا کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. A question arise in our mind, maybe in your mind, in this palace named Masjid also. اے حسان بن ثابت، آپ کے اشعار میں دو دعوے ہیں. نمبر ایک، آپ کی آنکھوں نے نبی سے زیادہ اسمارٹ کسی کو نہیں دیکھا. It is acceptable کیونکہ آپ نے مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو دیکھا ہے، چند ہزار چند لاکھ لوگوں کو دیکھا ہے. لیکن دوسرا دعویٰ ہے روئے زمین پر کسی ماں نے نبی سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں پیدا کیا. ہم سنی مسلمان یہ بات بھی مان لیں گے کیونکہ آپ صحابی ہیں، لیکن دنیا میں صرف سنی نہیں ہے، دنیا میں مودی اور یوگی کی اولادیں بھی ہیں. آئنسٹائن، ارسطو، سقراط، بقراط کی نظریات کے فالوورز بھی ہیں. کانسٹیٹیوشن آف لیبیا بھی ہے اور جزائر بھی ہے. 208 کنٹری ان دس ورلڈ، اس کی سپریم کورٹ کا جج اگر آرڈر بولتا ہے تو آئی وٹنس کی بنیاد پہ بولتا ہے، چشمدید گواہ کی گواہی کی بنیاد پر بولتا ہے. حسان بن ثابت، اگر آپ سے سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج اس دعوے کی دلیل کے طلب میں یہ پوچھ دے Did you see face of Adam علیہ السلام? Replied no. Did you see face of Nuh علیہ السلام? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Did you see face of Stephen Curleon scientist? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? 7 عرب سے زیادہ پبلک اس وقت دنیا میں رہتی ہے اور آپ کا دعویٰ ہے کسی ماں نے
نبی سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں پیدا کیا. آپ نے کیا ہر مائی کے لال کو دیکھا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت جھارکھنڈ کے سنی مسلمانوں کی کلائی پکڑ کر رہنمائی کرتے. ڈونٹ وری، فالو می، I have one eyewitness. Let's go towards leader of angels named جبریل علیہ السلام سے چل کے پوچھتے ہیں، اے جبریل امی، کیا آپ نے آدم کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا. کیا آپ نے نوح کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا. کیا آپ نے زکریا کو دیکھا؟ کہا سائل سن، تمام نبیوں کا پیغامبر میں ہوں، تمام نبیوں کا میڈیٹر میں ہوں، تمام نبیوں کا میسنجر میں ہوں، تمام نبیوں کا قاصد میں ہوں. سسٹم میں لایا ہوں، قانون میں لایا ہوں، ضابطہ میں لایا ہوں، اصول میں لایا ہوں، سسٹم آف لائف میں لایا ہوں، توریت میں لایا ہوں، انجیل میں لایا ہوں، زبور میں لایا ہوں، صحف آدم میں لایا ہوں، صحف شیس میں لایا ہوں. پھر اے جبریل امی، آپ تو لائیو وٹنس ہے، ہر نبی کو فیس ٹو فیس دیکھا ہے، روئے زمین کے ہر فرد کو دیکھا. then tell me please 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 who is beautiful, who is good look, who is minded, who is genius, who is smart. حضرت جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایسٹ کو دیکھا، ویسٹ کو دیکھا، ساؤتھ کو دیکھا، نارتھ کو دیکھا، یہاں تک کہ زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا. جبریل علیہ السلام، ہم جھارکھنڈ کے مسلمان ہیں، بات پوری طرح نہیں سمجھ میں آتی. ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ میں پبلک رہتی ہے، زمین کو الٹ پلٹ کر کے کیوں دیکھا؟ کیا زمین کے نیچے پبلک رہتی ہے؟ اگر ہاں تو یہ کسی شریعت میں نہیں آیا، نہ ہی کبھی آپ نے بتایا. پھر زمین کو الٹ پلٹنے کی کیا وجہ ہے؟ طائر سدرہ کی طرف سے جواب ہوگا تصورات کی دنیا میں. ناقص سائل، ابھی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. جب 21ویں صدی عیسوی کا سورج طلوع ہوگا، سطح عالم پر گوگل کا دور ہوگا، ٹویٹر کا دھمال ہوگا، یوٹیوب کی حکومت ہوگی، فیس بک میں دنیا مشغول ہوگی، www. کے ذریعے پوری دنیا کو گلوبل ولیج میں کنٹرول کر لیا گیا ہوگا. آئنسٹائن کو فادر آف سائنس مانا جا رہا ہوگا. نیوٹن کی تھیوری کو نظریاتی جامہ پہنا کر عملیات کی دنیا میں اتارا جا رہا ہوگا. ایسے ماحول میں راکٹ ہوگا، میزائل ہوگا، انڈیگو ہوگا، جیٹ ایئر ویز ہوگا، قطر ایئر لائنز ہوگا، اور انسان سٹل اسپیس بنائے گا جس کی اسپیڈ 28,000 کلومیٹر پر آور ہے. انسان اس میں بیٹھ کر اسپیس میں جائے گا، وہاں پلاٹنگ کی باتیں کرے گا، نئے نئے پلینیٹ کو ڈھونڈے گا، نئے نئے گولے تلاش کرے گا، نئے نئے تھالے تلاش کرے گا، اور نئے پلینیٹ سے نئی مخلوق ایلین کا چہرہ لا کے پیش کر دے گا. کہیں ایسا نہ ہو 1400 سال کے بعد میں آئنسٹائن کی ناجائز اولادیں نئے پلینیٹ سے، نئے گولے سے نئی مخلوق ایلین کا چہرہ لا کے یہ دعویٰ کر دے. اے جھارکھنڈ کے سنی مسلمانوں، حسان بن ثابت کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ راکٹ نہیں تھا، سٹل اسپیس نہیں تھا، دوسرے گولے کی ڈسکوری نہیں ہوئی تھی. یہ دیکھو فلاں گولے پہ فلاں مخلوق ہے، تمہارے نبی سے زیادہ اسمارٹ ہے، یہ اعتراض ہونے والا تھا. دفع دخل مقدر کے تحت 1400 سال سے بھی پہلے طائر سدرہ نے صرف زمین کو الٹ پلٹ کر کے نہیں دیکھا. قلب یقلب تقلیباً باب تفعیل کا تیور بولتا ہے. میں نے صرف زمین کو نہیں بلکہ مرکری کو بھی دیکھا، وینس کو دیکھا، مارس کو دیکھا، جوپیٹر کو دیکھا، ساٹن کو دیکھا، اورانوس کو دیکھا، نیپٹون کو دیکھا، عطارد کو دیکھا، زہرہ کو دیکھا، مشتری کو دیکھا. 8 پلینیٹ کو الٹ پلٹ کر کے چیر پھاڑ کے دیکھا، مگر مصطفیٰ سے زیادہ اسمارٹ نہیں پایا، مصطفیٰ سے زیادہ حسین نہیں پایا، مصطفیٰ سے زیادہ جمیل نہیں پایا. جبریل کا ترجمانی اگر کوئی مدرسے کا مدرس کرتا تو آکسفورڈ والا یہ بول سکتا ہے یہ مدرسے والا ہے. الف با تا ذا جیم ح خ دال ذال را ذا سین شین صاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو حالم الف حمزہ یا والا ہے. اور سٹل اسپیس جس نے بنایا ہے وہ اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کی واسطے ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ والا ہے. دونوں کی لائنیں الگ الگ ہے، ان کی باتیں ہم کیسے مان لیں؟ اگر کوئی مسجد کا امام بولتا تو ہو سکتا ہے
आइंस्टाइन की औलाद ये कह दे ऑक्सफोर्ड की लाइन अलग है, दारुल उलूम गौसे आजम की लाइन अलग है। इसलिए रब्बे कदीर ने जिब्रील की तर्जमानी एक ऐसे इंसान से करवाई जो हाफिज भी है, आलिम भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुफस्सिर भी है, मुहश्शी भी है, मुजद्दिद भी है, और साथ ही साथ में न्यूटन का भी बाप है, आइंस्टाइन का भी बाप है, जिसके सामने डार्विन की थ्योरी तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती नजर आती है। जिब्रील की तर्जमानी के लिए रब्बे कदीर ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में मुजद्दिद तो बनाया ही, साथ ही में तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमाया। इमाम अहमद रजा जिब्रील की तर्जमानी करते, न्यूटन वालों आ जाओ, डार्विन वालों आ जाओ, लैंग्वेज वालों आ जाओ, लंदन वालों आ जाओ, इंडिया वालों आ जाओ, दुनिया के जजों आई विटनेस चाहिए तो जिब्रील आज भी जिंदा है। यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के ताले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत दारुल उलूम गौसे आजम। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन और कुरान। अल कुरान कॉन्फ्रेंस या तो ये कर्न से बना है या कुरू से बना है। कर्न का मतलब मिलना मिलाना, इसलिए कि अबू बकर नबी से अलग थे, कुरान ने मिला दिया। और कुरू का मतलब पढ़ा हुआ, बाबे मफरूल के माने में, इसलिए कि दुनिया की हर किताब राइटिंग में आती है, कुरान पढ़ा हुआ आया है। वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन और कुरान। कुरान मुकद्दस की आयत है शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह ने गवाही दी कि अल्लाह एक है, सिवाय उसके कोई माबूद नहीं। शहादतु शैख बिनफ्सिही, खुद अल्लाह ने अपने बारे में गवाही दी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। वल मलाइका, और फरिश्तों ने गवाही दी, वो उलुल इल्म, और उलमा ने गवाही दी, रब ने गवाही दी। इट इज ऑब्वियसली, क्योंकि रब अपने बारे में सबसे बेहतर जानता है, उसने गवाही दी कि सिवाय उसके कोई माबूद नहीं। फरिश्तों ने गवाही दी, इसलिए कि फरिश्तों ने देखा रब एक है। वहुम यईशून इंद रब्बिहिम वहुम यरौना कमा यरौन। रब ने देखा, रब को देखा फरिश्तों ने कि वो एक है। ये भी बात समझ में आती है, लेकिन उलमा ने गवाही दी कि अल्लाह एक है। That is should be noted. उलमा ने गवाही दी कि अल्लाह एक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज अगर कोई इंसान गवाही दे रहा है और आंख नहीं है, रिजेक्टेबल विटनेस, भगा दिया जाएगा, क्योंकि वो अंधा। जिस वक्त मर्डर हुआ था कोडरमा स्टेशन पर, मैं मुंबई में कुर्ला में था, रिजेक्टेबल, मौके वारदात पे तुम मौजूद नहीं थे, जज गवाही को नहीं लेगा। उलमा ने गवाही दी अल्लाह एक है। भाई साहब, इन्होंने देखा कब कि अल्लाह एक है? पढ़ते 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 एक बात समझ में आती है। एक इंसान नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदैतु बिहादा इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफा अल्लाहु अकबर कहता कुर्ब मौला में एंट्री करता है। सूरह फातिहा पढ़ा और करीब गया, रुकू किया और करीब गया। सजदा रब को सबसे ज्यादा पसंद। बंदा जब सजदे की हालत में होता है, नाक रगड़ रहा होता, पेशानी रगड़ रहा होता है, ए अल्लाह तू अकबर है, हम असगर के भी काबिल नहीं, अल्लाह अकबर। और हालत सजदा रब को सबसे ज्यादा पसंद। और जब रुकू कयाम सजदे से फारिग हुआ, कायदा में बैठता, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। पीर करम शाह अज़हरी ने ज़ियाउन नबी के अंदर लिखा है अलैका, सलामती हो आप पर। प्रोनाउन की 3 किस्में हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट आई, वी, सेकंड यू, थर्ड ही, दे, अना, नहनु।
चिकन अंतम अंते अंतम ना थर्ड हुआ होमा हुम ये होमा हुन्ना अलैका आप पर प्रेजेंट होना चाहिए, आप पर सलामती हो। शाहजरी ने ये लिखा कि ये आप पर वजह यह है कि इंसान सजदे से फारिग हुआ, इस बेस को फाड़ कर ऊपर चढ़ता, आसमान अव्वल को फाड़ा और ऊपर गया, आसमान सानी से भी ऊपर, साली से भी ऊपर, राबे से ऊपर, खामी से ऊपर, फिफ्थ से ऊपर, सिक्स्थ से ऊपर, सेवंथ से ऊपर, अर्श आज़म से ऊपर जाता। और कादा में बैठा हुआ इंसान जब आंखें खोलता है कुर्बे मौला में जाके तो ये देखता है बारगाह इलाही में आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, नूह अलैहिस्सलाम नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है, जकरिया अलैहिस्सलाम नहीं है, सालेह अलैहिस्सलाम नहीं है, लूत अलैहिस्सलाम नहीं है, शीश अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि कुर्बे मौला में मुस्तफा को पाता है, सामने देखता मुस्तफा मौजूद है तो देख करके कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलामती हो आप पर है अल्लाह के नबी। यही से पता चला एक मर्द कामिल आलिम बामल हालत कादा में रब्बे कदीर की बारगाह में जाके आंखें खोलता, कुर्बे मौला में मुस्तफा को पाता तो मुस्तफा को देखकर कहता है सलामती हो आप पर। यही से पता चला एक आलिम बामल कादा में जब जाता है तो रब्बे कदीर की तजल्ली का मुशाहदा करता है। इसलिए अल्लाह ने फरिश्तों की गवाही को भी माना और उलमा की गवाही को भी माना। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल कुरान कॉन्फ्रेंस, रस्मे दस्तारबंदी। वाह जिंदाबाद। एक और दलील, अल्लाह को देखा नबी ने, ये सब जानते हैं ना, मिअराज कहते हैं और अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन भी है। अल्लाह को नबी ने देखा और नबी तो सहाबा ने देखा, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने देखा, उनको इमाम हुसैन ने देखा, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर ने देखा, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा, उनको इमाम मूसा काजिम ने देखा, उनको इमाम अली रजा ने देखा, उनको मारूफ तरखी ने देखा, उनको अहमद सिरी सखती ने देखा, उनको जुनैद बगदादी ने देखा, उनको अबू बकर शिबली ने देखा, उनको अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा, उनको अबुल फरह तरतूसी ने देखा, उनको अबुल हसन अली करशी हिकारी ने देखा, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल कादिर जीलानी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक ने देखा, उनको सैयद अबू सालेह नस्र ने देखा, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद हसन ने देखा, उनको सैयद मूसा ने देखा, उनको सैयद अहमद जीलानी ने देखा, उनको शेख बहाउद्दीन ने देखा, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने देखा, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने देखा, उनको काजी जियाउद्दीन ने देखा, उनको जमालुल औलिया ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद फजलुल्लाह ने देखा, उनको शाह बरकतुल्लाह ने देखा, उनको आले मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने देखा, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने देखा, उनको इमाम अहमद रजा खान ने देखा, उनको मुफ्ती आजम हिंद ने देखा, उनको ताजुश्शरिया ने देखा और उनको हम उलमा और अवाम ने देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाया वाया वाया, हमने उन आंखों को देखा है जिन आंखों ने रब को देखने वाली आंखों को देखा। बहुत शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइका व उलुल इल्म। वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कुरान। अक्ल किसको कहते हैं? इतना याद रखें हम लोग कि अक्ल ही की वजह से हम दीवार नहीं है जी, झाड़ नहीं है, कबूतर कौवा मैना नहीं है, अक्ल की वजह से हम इंसान हैं। बेशक। विकिपीडिया में अक्ल की तारीफ की गई है, अल मजमुआ मिनल कुवल इदराकिय्या। और हमने फलसफा में तारीफ पढ़ी थी, अक्ल कुव्वते दर्राका और कुव्वते मुद्रिका को कहते हैं। साइंटिस्ट ने अभी अक्ल के बारे में यह बताया है कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स इंसान के दिमाग में पाया जाता है। न्यूरॉन्स कहते हैं वायर को,
जिस तरीके से चिप्स में जितने ज्यादा वायर हो उतनी ही ज्यादा कैपेसिटी होती है उसकी। 2 हॉर्स पावर का मोटर देखा होगा आप लोगों ने, 3 हॉर्स पावर में उससे ज्यादा वायर लगे रहते हैं, 50 में उससे ज्यादा वायर लगे रहते हैं। दिमाग में जितने ज्यादा वायर होंगे माइंडेड उतने ही ज्यादा होगा। साइंटिस्ट ने दूसरी बात ये बताई कि 100 ट्रिलियन कनेक्शन है दिमाग के अंदर, 100 ट्रिलियन। अक्ल आजाद है। समटाइम वो ये सोचती है कि जमीन हमें काजू किशमिश पिस्ता अखरोट दे रही है, यू आर अवर गॉड, हम तेरी पूजा करते हैं। इंसान ने जमीन की पूजा शुरू कर दी। सबसे बड़ा जमीनी, सबसे बड़ी ताकत जमीनी, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लेकिन फिर देखा कि नहीं यार, पत्थर ने मिट्टी को, जब हमने मिट्टी पर पत्थर को मारा तो उसने टुकड़े टुकड़े करके हवा में पास पास करके डस्ट बनाकर उड़ा दिया। फिर अक्ल ने कहा ना, यू आर नॉट अवर लॉर्ड, स्टोन इज अवर लॉर्ड, पत्थर हमारा खुदा है। लोगों ने पत्थर की पूजा शुरू कर दी क्योंकि अक्ल आजाद है। धमतरी में एक पहाड़ की चट्टान में बारूद डाल के उसे ब्लास्ट किया जाता है और कई कई टनों की चट्टान को मशीन में डालकर उसे पाउडर बना के पीस कर ट्रेन के डब्बे में डाल दिया जाता है। इंसान ने कहा ना, पत्थर खुदा नहीं, लोहा खुदा है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर, यू आर आवर गॉड। लेकिन मियां फिर मियां से ज्यादा टेम्परेचर पर लोहे को रख दिया गया तो वो भी सयाल मादा बनाकर पिघलने पे मजबूर कर दिया। लोगों ने कहा ना, लोहा खुदा नहीं हो सकता, आग खुदा है। आगों की पूजा शुरू हुई, आग माबूद बन गई। फायर, यू आर अवर लॉर्ड, अय्युहन नार नहनु नअबुदु, हम तेरी पूजा करते हैं। अक्ल ने आग की पूजा शुरू कर दी क्योंकि आजाद है ना। बारिश के जर्रात आसमान से बातें करती हुई आगों पर पड़कर उसे काफूर में बदल देते हैं। लोगों ने कहा ना, आग थोड़ी खुदा हो सकती है, पानी नहीं तो इसको डाउन कर दिया। अय्युहन नार अंत मअबूदुना, ओ वाटर यू आर अवर गॉड, पानी हमारा खुदा। और समंदर की छाती पर मई जून के सूरज की शुआ अपनी हुकूमत का सिक्का चलाते हुए उस पर बैठकर उसे भाप बनकर उड़ने पे अगर मजबूर कर दे तो इंसान कहता ना, समंदर थोड़ी खुदा, गंगा यमुना थोड़ी माबूद है, सूरज अंत माबूदुना, तू हमारा खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं। सूरज की पूजा। अक्ल आजाद। कोडरमा से अगर आप कोलकाता के लिए बाइसिकल निकले या बाई फुट निकले, अक्ल कहेगी यहां से राइट ले लेते हैं, फिर नहीं यार इधर नहीं होना चाहिए, लेफ्ट ले लेते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर राइट फिर लेफ्ट, घूमता रह जाएगा इंसान, मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने हाईवे बना दिया और जगह जगह सिग्नल भी दे दिया है। अब अक्ल की नहीं चलेगी। इंसान ने दिमाग लगाया, नहीं कलकत्ता इधर नहीं इधर होना चाहिए, और कलकत्ता वाला हाईवे को छोड़ दिया, नहीं पहुंचेगा। रब्बे कदीर ने अक्ल को पाबंदे शरा करने के लिए कुरान मुकद्दस को नाज़िल फरमाया। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अक्ल कहे सूरज खुदा है, नहीं चलेगा। अक्ल कहे पत्थर खुदा है, नहीं चलेगा, क्योंकि अक्ल को एक रास्ते पर डालने के लिए इस्लामिक हाईवे सिराते मुस्तकीम दिया है रब्बे कदीर। अब इसके हिसाब से अक्ल को चलना होगा। अब राइट लेफ्ट नहीं करना होगा, इसके हिसाब से रब्बे कदीर ने कुरान मुकद्दस को दिया। कुरान शरीफ ये थ्योरी है, और हमारा रब जानता है कि कुछ लोग कुरान शरीफ को नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए रब्बे कदीर ने साहिब कुरान मोहम्मद मुस्तफा को पैदा फरमाया है। प्रैक्टिकली रब्बे कदीर ने कुरान समझाने के लिए
صاحب اخلاق بنا کر، قرآن اخلاق ہے، صاحب اخلاق بنا کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائے قرآن مقدس کی ضرورت کا کہ اس نے انسان کی سوچ پر پابندی لگا دی۔ اب جو من میں آئے وہ نہیں سوچیں گے آپ۔ اس کی ایک مثال دے دوں، حضرت عمر کے دماغ کے بارے میں پورا عرب ہی نہیں عجم بھی جانتا ہے۔ ہم علماء کرام نے اظہار العرب میں یہ پڑھا ہے کہ عرب کا یقین عمر فاروق اعظم کا ظن دونوں برابر ہوتا تھا۔ عمر فاروق اعظم کا ظن اور عرب کا یقین، بلکہ اتنے مائنڈیڈ تھے حضرت عمر فاروق اعظم کہ ان کی رائے کے مطابق قرآن کی 12 آیتیں نازل ہوئی۔ بلکہ ایک جگہ یہودی کو جب جواب دیا، یہودی نے یہ کہا، عمر قرآن کو تو مان لیتے، نبی کو بھی مان لیتے، اللہ کو بھی مان لیتے، اور اللہ کو مانتے ہی ہم لوگ، یہودی کا کہنا، لیکن وہ جو قرآن لے کر جو آتے ہیں نا جبریل، اس سے اپنی بنتی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ یہ جواب تھا عمر فاروق اعظم کا۔ رب قدیر کو اتنا پسند آیا کہ الفاظ جواب عمر میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، ہو بہو وہی الفاظ۔ اتنے مائنڈیڈ تھے عمر فاروق اعظم۔ اس کے باوجود اسلام سے قبل عقل کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ قبل اسلام کی ایک بات پر ہنسی آتی ہے اور ایک بات پر رونا آتا ہے۔ ہنسی اس بات پر آتی ہے کہ ہم دماغ سے آٹا کو گوندھ کر کے مورتی بناتے تھے، اور اس مورتی کو سفر میں لے جاتے اور جگہ جگہ پوجا کرتے تھے، آٹا کی مورتی کی پوجا کرتے تھے، اور بھوک لگتی تھی تو روٹی بنا کے کھا جاتے تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم جیسے مائنڈیڈ۔ اور رونا آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بچی کو دفن کرتے تھے بغیر جرم، بغیر قصور کے۔ اتنے مائنڈیڈ ہونے کے باوجود عقل آزاد تھی۔ قرآن نے آ کے ایسے راہ پر ڈالا، ایسے راہ پر قرآن نے آ کے ڈالا ہے کہ عمر فاروق اعظم کا احسان قیامت تک صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ پوری دنیا کے مخلوق پر، انسانوں پر، کافروں پر، مشرکوں پر، روئے زمین کی ہر شے پر عمر فاروق اعظم کا احسان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن۔ آپ لوگ کو پتا ڈاک خانے کا وجود کس نے کیا تھا؟ عمر فاروق اعظم۔ اونٹ سے خط جاتا تھا فوج کے یہاں، عمر فاروق اعظم نے دیکھا اونٹ دھیرے دھیرے چلتا ہے، تو ڈاک خانے کی دوسری قسم اسپیڈ ڈاک گھوڑے کے ذریعے عمر فاروق اعظم نے ایجاد کیا۔ اسکالرشپ، پریگننٹ کو اسکالرشپ، حاملہ عورت کو پیسہ دینا، بوڑھوں کو پینشن دینا، عمر فاروق اعظم کی دین۔ سبحان اللہ۔ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں میں نہیں جاؤں گا، جس میں 30 سے زیادہ ایجادات ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس وقت حکومت کرنے والے 2 سلیبس ہے دنیا میں، ایک سلیبس CBSE پیٹرن اور ایک سلیبس ہے درس نظامی۔ CBSE پیٹرن پڑھنے والا تو رانچی کا کلیکٹر بنتا ہے، SP بنتا ہے، ملک کا بیرسٹر اور رازدوت بنتا ہے، اور درس نظامی پڑھنے والا اعدادیہ اولا ثانیہ ثالثہ کراس کرتا ہے، عالم، فاضل، مفتی، محقق، مدبر، مجدد، مفسر، مشرح، غوث ابدال، ماتن بنتا ہے۔ میں وہ ڈیٹیل سمجھانے کی بجائے صرف سلیبس پہ بات کروں، میں رانچی کے کلیکٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو CBSE پیٹرن میں نرسری، LKG، UKG میں جو پستک پڑھی تھی کہاں ہے؟ پہلی، دوسری، تیسری کتاب کی جو کلاس میں جو کتابیں پڑھی تھی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ نے؟ والدین سے پوچھے آپ ان کے، تو وہ کہیں گے کہ وہ جب میرا بیٹا جب 10ویں میں چلا گیا تو پرانی کتابوں کو میں نے اٹھا کر کے ٹھیلے والے کو دے دی، بنگار والے کو دے دی، اور اس ٹھیلے والے نے ہوٹل والے کو دے دی، اور ہوٹل والے نے مخصوص سائز میں کٹنگ کرنے کے بعد سموسہ، کچوری، پکوڑی ڈال کے بیچ ڈالے۔ لوگوں نے کھایا اور کاغذ کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔
नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को उठाकर अपने आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप करके आ गई। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत में है, पेशाब पाखाना कोई पूछने वाला नहीं, और जो बना 2 लाख सैलरी, स्कॉर्पियो, क्वार्टर, प्लेन का टिकट, जिसने बनाया वो नजासत में। अब बताएं, मोहसिन कागज है, मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो अपने मोहसिन को सबसे गंदी जगह डाल दिया है, वो पब्लिक को ऊंचा ले जा सकता है, वो शहर की हिफाजत कर सकता है, वो शहर से करप्शन को खत्म कर सकता है, नजासत को खत्म कर सकता है? नहीं। अब जरा दूसरे सिलेबस अलिफ बा तासा वाले से पूछे कि आपने प्राइमरी में जो अलिफ लाम मीम का पारा, अम्मा पारा, सयक़ूल तिलका रसूल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलअ वअलमू यअतज़िरून मा मिन दाब्बा, कुरान मुक़द्दस के साथ क्या सलूक किया? वाह वाह। तो ये उलमा कहेंगे कि जब भी कुरान का बोसीदा पुराना पेपर भी हमें नजर आया तो देखते ही हमने वुजू किया, चेहरा धोया, हाथ धोया, मसा किया, पांव धोया, उसके बाद उसको ऊंची जगह रखा, मकान में ऊंची जगह आंखों से लगाया, सर पे रखा, क्योंकि रब ने कहा ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू के इस पेपर को छूना भी मत, हाथ भी मत लगाना। यही से बात समझ में आ गई। ओ कलेक्टर वाला कागज, तू शहर में सबसे गंदी जगह क्यों है? कहा मेरी छाती पे सीबीएसई पेटेंट लिखा हुआ है, इसलिए मैं शहर की सबसे गंदी जगह हूं। कहा ये तो बताइए आप इतने ऊंचे क्यों? कहा मेरी छाती पे कुरान की आयत लिखी हुई है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मेरी छाती पे कुरान की आयत लिखी हुई है। इसी से अंदाजा लगाए शहर को की हिफाजत उलमा से बेहतर कोई नहीं कर सकता। वाह। और ये याद रखे, इस्लामिक कंट्री होती तो यहाँ का जज हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा होते, बेशक हक है। और उलमाए कराम हम लोग वकील होते, वकील। हमसे अच्छी वकालत कौन कर सकता है? क्योंकि कुरान से बढ़ के किसी की वकालत नहीं है। सही सही। और हम कुरान के आलिम हैं, कुरान से बढ़ के किसी का फैसला नहीं। ताजुश शरिया कुरान के आलिम हैं। पता ये चला कि शहर से करप्शन को खत्म करना हो तो सिस्टम नाइबे मुस्तफा उलमा के हवाले करते हैं। अक्ल आजाद है, अक्ल के जरिए। अच्छा ये भी ध्यान में रखिएगा, 1400 साल से नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के बाद ही से अक्ल का मुकाबला मजहब के साथ में होता रहा है, हमेशा मुकाबला हुआ। अगर मजहब हार गया तो उसका जनाजा निकल जाता, निस्तो नाबूद हो जाता है, अक्ल की हुकूमत होती। और अगर अक्ल हार गई तो वो मजहब चलता रवा दवा रहता। वाहिद इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि साइंटिस्ट नहीं, साइंसदानों का बाप आ जाए और सटल स्पेस में नहीं बल्कि आसमान को छू के भी आ जाए, उसके ऊपर से शैतान आया वो तो जीत नहीं सका, ये तो अभी नीचे ही है। ऊपर से शैतान आया वो नहीं जीत सका, ये तो नीचे। कयामत तक जितने साइंटिस्ट पैदा हो जाए और कंप्यूटर, गूगल, शटल स्पेस, मोबाइल, आईफोन, वन प्लस कैमरा, मेगापिक्सल जितना लगाना है लगा ले, इस्लाम को उससे कहीं भी 100 किलोमीटर आगे पाएगा वो इस्लाम। हक है भाई। इस्लाम का मुकाबला कोई नहीं कर। अक्ल के जरिए बनामे मुस्लिम अटैक हुआ इस्लाम पर। 1703 में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी आया, अक्ल के जरिए अटैक देके उसने बुनियादी तौर से इस्लाम के अंदर रखना अंदाजी की, अत-तौहीद किताब लिखी। और 1779 में इस्माइल देहलवी पैदा होकर के उससे मुतासिर होता है और एक किताब लिखता है तक़वियतुल ईमान। सफर नंबर 26 पर लिखता है उस शहनशाह की तो ये शान है कि एक आन में बल्कि एक हुक्म से करोड़ों नबी, वली, फिरिश्ता, जिब्रील मोहम्मद की बराबर माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन पैदा कर डाले। जुमला सुने, मोहम्मद की बराबर। 1835 में गुलाम अहमद कादियानी पैदा हुआ। इस्माइल देहलवी ने कहा मोहम्मद की बराबर अल्लाह पैदा कर सकता है?
اور غلام احمد قادیانی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے راستہ کھولا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور فوراً انٹری لے لیا. کفر پر مشیت کو جلالا. 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں پروردگار عالم نے ان تمام کفار و مشرکین اور گستاخ رسول سے نمٹنے کے لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پیدا ہوتے ہیں. ایک کتاب لکھی جزاء اللہ عدوہ بعبائہ ختم النبوہ. 118 حدیثیں پیش کی کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے. 71 صحابہ 71 راوی ہے. 71 راوی میں 11 تابعین ہے اور 60 صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ لم یأت نذیروں کا فی نظر مثل نشد پیدا جانا جگراج کے تاج توریسر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت. عقل نے بنام مسلم اٹیک کیا, امام احمد رضا خان نے جواب دیا. بنام سائنس اٹیک ہوا اسلام پر. سقراط, بقراط, ارسطو, فیثاغورس, کیپلر, زرقالی, اسٹیفن کرلیون, اے پی جے. کیا سمجھتے ہیں آپ اے پی جے عبد الکلام کو؟ مسلمان ہے وہ. Who is this? بھائی صاحب اس نے اپنی کتاب پرواز کے اندر یہ لکھا ہے کہ مندر میں پوجا کے ذریعے جس منزل مقصود تک رسائی ہوتی ہے, مسجد میں عبادت کے ذریعے بھی وہیں رسائی ہوتی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. بنام سائنٹسٹ, بنام سائنس عقل نے اٹیک کیا اسلام پر. رب قدیر نے پھر 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں تمام سائنسدانوں کا باپ بنا کر امام احمد رضا خان کو پیدا کیا. تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا امام احمد رضا خان 1896 عیسوی دنیا میں سب سے پہلے جس نے ٹوپولوجی کا نظریہ پیش کیا امام احمد رضا خان کی ذات ہے. 1908 عیسوی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے لیپروسی نن کمیونیکیبل ڈیزیز کی ڈسکوری کی امام احمد رضا خان کی ذات ہے. 1909 عیسوی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے ساؤنڈ سسٹم پر الکشف الشافیہ لکھا امام احمد رضا خان کی ذات ہے. 1915 عیسوی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے فلوئڈ ڈائنامکس سمیت نام و شرعی حکم کے ساتھ پانی کی 350 قسمیں کی ہے امام احمد رضا خان کی ذات ہے. 1916 عیسوی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے منرل فزکس مٹی اور پتھر کی باب تیمم میں 311 قسمیں کی ہے امام احمد رضا خان کی ذات ہے. 1919 عیسوی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے ایٹمی پاور پر الکلمۃ الملہمہ لکھ کر ومزقناہم کل ممزق سے استدلال کر 5 دلیلوں سے نیوٹن اور آئنسٹائن کا جنازہ نکال کر بطلان کے کفن میں زیر زمین ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا امام احمد رضا خان کی ذات ہے. 1919 عیسوی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے فوز مبین در رد حرکت زمین سمیت 5 کتابیں لکھ کر 105 دلیلیں دے کر یہ ثابت کیا زمین اپنی جگہ قائم ثابت غیر متحرک ہے امام احمد رضا خان کی ذات ہے. تمام سائنسدانوں کا ناطقہ بند کر دیا. یہی وجہ ہے ان کی لکیروں کی پیمائش رصدگاہوں میں ہے, ان کی مانوی تحقیق کی گہرائی ریسرچ سینٹروں میں ہے, جن کی عرشی مفاہیم کی کمانیں چاند سورج ہی نہیں دائرۃ البروج کو اپنے احاطے میں لے چکی ہے, جن کی محبت سے پیکر عشق کو پرواز مدینہ کا سلیقہ ملتا ہے, جن کے سکہ کو چلانے کے لیے عرب و عجم رائج البخت کی ضمانت دینے پہ تفاخر کرتے ہیں, جن کی بارگاہ میں خون عقیدت سے ماؤنٹ ایورسٹ کی چٹانوں پر جھارکھنڈ کے سمیت سنی مسلمان ہمیشہ کے لیے یہ لکھنے کو تیار ہے اہل سنن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم, فکر و نظر کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بتا دیے. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, القرآن کانفرنس, دارالعلوم غوث اعظم. جس انداز سے اٹیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیفنس میں مجددین کو پیدا فرمایا, جو موجودہ حالت ہے
100 साल से भी पहले आला हजरत ने बर आने के लिए 4 बुनियादी बातें बताई थी। रिसाला का नाम है तदबीर फलाह इस्लाह। उसके अंदर आला हजरत ने लिखा मुसलमान अगर ये 4 बातें इख्तियार कर ले, तदबीर फलाह लिखा हुआ है, तदबीर फलाह नजातो इस्लाह, 4 बुनियादी बातें आला हजरत ने लिखी इसके अंदर। नंबर 1, अपने तमाम तर मामलात इदारा शरइया से हल करें। वाह, क्या आप लोग को नहीं पता कुरान शरीफ में सब कुछ मौजूद है? मा फर्रतना फिल किताब मिन शै नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये सब जानते हैं क्योंकि जुमा में हमारे इमाम तकरीर करते हैं। ये अलग सी बात है कि जो लोग तकरीर के बाद में जाते हैं खुतबा के टाइम, बुढ़ापे तक जुमा की नमाज पढ़े, वो जाहिल के जाहिल ही रह जाएंगे। आलिम वो बन सकते हैं जो हर जुमा तकरीर से पहले पहुंच जाए, क्योंकि हर जुमा में 5-10 मसाइल बयान होते हैं। और मुझसे बड़े खतीब है जुमा के इमाम साहब, मैं अकेला एक रात का 15-20 हजार 30 हजार लेता हूँ, एक ही तकरीर कई जगह कर लेता हूँ। कभी आपने सोचा आपके मस्जिद के इमाम हर जुमा नई तकरीर मेहनत से करके आपके हवाले करते हैं? वाह, उनकी तनख्वाह 40-50 हजार होनी चाहिए ना भाई साहब। जुमा में रोजाना हर जुमा में 100-200 का मुसाफा उनसे करना चाहिए। प्यारे मुस्तफा की बातें आपको झारखंड में बता रहे हैं। वाह, 1400 साल हो गए कुरान को नाजिल हुई, और वो जुमा में अमानत ईमानदारी से आपको बता रहे हैं। जब हमको पता है कि तमाम चीजें कुरान में है, फिर तलाक का मसला लेके कोर्ट में क्यों, जमीन का मसला लेके कोर्ट में क्यों, खेत का मसला लेके कोर्ट में क्यों? आला हजरत फरमाते हैं तमाम तर मामलात दीनी उलमा से करे, दीनी इदारा से। नंबर 2, अपनी कौम के सिवा किसी से कुछ ना खरीदे। आला हजरत बुनियादी 4 बातें। नंबर 3, मुंबई, कोलकाता, रंगून, मद्रास, हैदराबाद वगैरह के तवंगर मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों के लिए बैंक खोले। नंबर 4, सबसे ज्यादा, सबसे अहम, सबकी असल जान दीन की रस्सी को सब लोग मजबूती से पकड़ लें। वाह, माशाअल्लाह। ये आला हजरत ने 100 साल पहले तदबीर फलाह नजातो इस्लाह के अंदर लिखा था। 100 साल पहले। मेरे भाई, हम सब ये जानते हैं कि कुरान में सब कुछ है, उसके बावजूद हम उलमा की तरफ रुजू नहीं। कुछ लोग हैं जो सीधा कोर्ट में चले जाते हैं। अभी जदीद तकाज़ा हाल के मुताबिक अक्ल बनामे कॉन्स्टिट्यूशन कुरान पर अटैक कर रहा है, इस्लाम पर अटैक कर रहा है। आप अगर भारत का आर्टिकल पढ़ ले, आर्टिकल 25, उसके अंदर ये लिखा है फ्रीडम ऑफ कंशियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। हर इंसान हिंदुस्तानी को 4 राइट्स हासिल है। राइट टू कंशियंस, दिल से जिसको चाहे जो मान ले, कोई पाबंदी नहीं। आप अगर कहेंगे ये नीम का झाड़ है ना, ये मेरा खुदा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज कहेगा काटना हराम हराम हराम, कोई काट नहीं सकता। इंडिया है, आस्था पे फैसला। चूहा मेरा भगवान है, कोई मार नहीं सकता अब उसको। ये इंडिया है। राइट टू कंशियंस, दिल से जिसको चाहे माने, कोई पाबंदी नहीं। राइट टू प्रोफेस, दावा भी करे आप, जिसके बारे में जो चाहे दावा कर ले, कोई पाबंदी नहीं, आजाद है इंडिया। राइट टू प्रैक्टिस, अमल की भी आजादी है, नमाज पढ़े, रोजा रखे, पूजा करे हर हिंदुस्तानी को, जो अपने अपने मजहब के हिसाब से जैसा मन में आ रहा करे। राइट टू प्रोग्रेस, प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मींस तबलीग का भी हक हासिल है। मेरे भाई, इसी आर्टिकल को लेकर के हिंदुस्तान का हर शख्स अपनी जिंदगी गुजार रहा, अपने हिसाब से जिंदगी जी रहा। उसके बावजूद मुस्कान के चेहरे से हिजाब क्यों उतारा जा रहा है, नकाब क्यों उतारा जा रहा है? मजीद ये कि चैनल पर आकर के कुछ मुस्लिम औरतें ये कह रही है कि हिजाब कोई इतना जरूरी नहीं है, स्कूल के यूनिफॉर्म की पैरवी करनी चाहिए। ये जो चैनल पे जो खातून आ रही है बनामे मुस्लिम, इसको अच्छे से नोट कर ले। ये वो औरत होती है जिसका शौहर तलाक दे देता है। क्यों तलाक देता है? क्योंकि वो किड्डी पार्टी में जाती है। किड्डी पार्टी किसको कहते हैं? 4 दोस्त है, चारों चाबी एक जगह रखेंगे और मिला देंगे चाबी को, फिर अपनी अपनी फिर एक एक चाबी उठाए,
गाड़ी में सबकी बीवी बैठी हुई है, जिस गाड़ी की चाबी जिसके हाथ आई उसकी बीवी को लेके जाके एंजॉय करे, वापस छोड़ दे वहीं। इट इज अलाउड इन इंडिया, इन ऑल वर्ल्ड। शोहर उस औरत को इसलिए छोड़ देता है कि लिविंग रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जायज है। अपने शोहर के अलावा पड़ोसन से रिश्ता रखती है, शोहर छोड़ देता। अब रोजी रोटी चले कैसे शान के साथ, तो वो झूठी शान के लिए 10,000 चेक लेती है, 10,000 का एक चेक, आधा घंटा चैनल पे आके बकवास करती है। मेरे भाई, क्या दीन वो सिखाएगी हमको? कुरान शरीफ की किस आयत किस माना के लिए आती है ये आलिम को भी अलाउ नहीं है, तो वो चैनल वाली बताएगी हम। अकीमुस्सलाह अम्र का सेगा, ऑर्डर, नमाज फर्ज हो गई इस आयत से। और दूसरा ऑर्डर कुरान में आया फंतशिरू फिल अर्द फइदा कुदियतिस्सलाह फंतशिरू फिल अर्द, ये फर्ज नहीं है। नमाज जुमा के बाद जमीन में फैल जाए, ये भी ऑर्डर है, सेगा ऑर्डर का, लेकिन फर्ज साबित नहीं होता है। ये नुदुब के लिए, इस्तेहबाब के लिए, वो आयत फर्ज के लिए, ये आयत इस्तेहबाब के लिए। भाई साहब, ऑर्डर किस माना के लिए आता? फर्ज के लिए, वाजिब के लिए, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब के लिए। ये कौन बताएगा, कौन डिक्लेयर करेगा? चैनल वाली डिक्लेयर करेगी, जिनको दरबा ज़ैदुन की तरकीब नहीं मालूम, जर जबान तालु से मिलकर कौफ अदा होता है वो नहीं पता उनको, जो कुरान शरीफ को खोल के पढ़ नहीं सकती मखरज के साथ में, वो दीन बताएगी। हरगिज हरगिज नहीं। अगर कोई शख्स उनसे दीन सीखता है तो उनका दीन चैनल तक रुक जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हमारा दीन न गूगल का मोहताज है, न चैनल का मोहताज है, न फेसबुक का मोहताज है, न ट्विटर का मोहताज है, न यूट्यूब का मोहताज है। हमारा दीन वो दीन है जो सीनाए मुस्तफा से सदरन बाद सदरिन, नस्लन बाद नस्लिन, इंसानन बाद इंसानिन, जैलन बाद जैलिन, बहरन बाद बहरिन, नस्लन बाद नस्लिन, कर्नन बाद कर्निन, सीना से सीना होता हुआ बरेली में अहमद रजा खान तक आया, ताजु शरीयत तक आया। और उन्हीं के मानने वालों ने अशरफिया मुबारकपुर में उलमा की मुकम्मल फौज तैयार की, उनके फारिगीन ने दारुल उलूम गौसे आज़म बनाया। हमारा दीन गूगल से नहीं, हमारा दीन दारुल उलूम गौसे आज़म से आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असातिज़ाए दारुल उलूम गौसे आज़म, नारे तकबीर। वाह मेरे भाई, दारुल उलूम अगर सिर्फ होता ना तो अशरफ अली थानवी भी पैदा हो सकता ना यहाँ से, रशीद अहमद गंगोही भी ना, जाकिर नायक भी ना, तस्लीमा नसरीन और सलमान रश्दी भी पैदा हो सकता है ना। इसलिए ये दारुल उलूम नहीं, दारुल उलूम गौसे आज़म है। अब जो पैदा होंगे ना, अब जो पैदा होंगे वो मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम पैदा होंगे, अब जो पैदा होंगे वो मौलाना इरफान पैदा होंगे, अब जो पैदा होंगे मौलाना इमरान होंगे, मौलाना सिराज होंगे, मौलाना फैजुल हसन होंगे। अब जो पैदा होंगे वो उलमाए किराम, वारिसे अंबिया, ओरिजिनल। गूगल, ट्विटर, यूट्यूब वाले ना है, वो तो ताहिरुल कादरी के मानने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ताजुश शरिया के मानने वाले। हमारा मुजद्दिद भी ट्विटर का मोहताज नहीं होता, यूट्यूब का मोहताज नहीं, फेसबुक का मोहताज नहीं होता। दारुल उलूम वाले ये हमें बताएंगे कि फैक्ट क्या है। मैं एग्जांपल दूं, मुस्कान को आप लोगों ने देखा, जय श्री राम के नारे की छाती को फाड़ते हुए अल्लाहु अकबर और रिसालत के झंडे को गाड़ा है उसने, नारे तकबीर और रिसालत के झंडे को। आप लोग का दिमाग तो यहीं तक काम कर रहा, लेकिन जब तारीख पढ़ेंगे आप तो हमें मुस्कान नजर नहीं आ रही। 1400 साल पहले हमारे नबी मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो वहां 3 बड़े कबीले थे, बनी कैनका, बनी नुगैर, बनी कुरैजा। मुआहदा हुआ, हमारा माल तुम पर हराम, तुम्हारा माल हम पर हराम, हम पर तुम अटैक नहीं करोगे, तुम पर हम अटैक नहीं करेंगे, तुम पर अटैक होगा हम डिफेंस करेंगे, हम पर अटैक होगा तुम डिफेंस करेंगे। इस मुआहदा को मीसाक़े मदीना कहते हैं, जो आलमी तारीख में महफूज है, हरफन हरफन, जुमलतन जुमलतन और कलिमतन कलिमतन। मीसाक़े मदीना। जंगे बद्र में सबसे पहले यहूदियों के बनी कैनका कबीले ने तोड़ दिया मुआहदा, फाड़ दिया उसने। और यही नहीं, एक खातून, उस जमाने की मुस्कान, एक खातून बाजार यहूदी में पहुंची नकाब पहन के। यहूदियों ने कहा नकाब उतार, उन्होंने कहा नहीं उतारूंगी। कहा उतार, कहा नहीं उतारूंगी। जब उन्होंने जिद की और नहीं उतारा नकाब को, इन कमबख्तों ने जबरदस्ती नकाब को उतारा, और सिर्फ चेहरा नहीं, माज़अल्लाह पूरे बदन से कपड़े को उतार दिया।
وہ خاتون چلائی بچاؤ بچاؤ. ایک مسلم صحابی، ایک صحابی چلا گیا، تلوار نکالی اور اس کی گردن پہ وار کر، فوراً گردن کٹ گئی، مردہ جہنم رسید ہو گیا. یہودیوں نے آکے گھیر لیا، انہیں بھی شہید کر دیا. موقع واردات پہ پیارے مصطفیٰ پہنچے، گفتگو شنید ہوئی، بجائے شرم و حیا کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے انہوں نے جنگ کا چیلنج کر دیا نبی سے. محمد، وہ ابو جہل تھے، عتبہ تھے، ان سے جیت گئے تم جنگ بدر میں، لڑکے ہم سے بتاؤ بہادر کس کو کہتے ہیں، پتہ چل جائے گا. یہ کس نے کہا؟ یہودیوں نے، بنی قینقاع. صحابہ نے جنگ کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا. تاریخ پر جنگ شروع ہوتی، نبی کے پروانے کو دیکھ کر یہودیوں نے دروازے بند کر لیے، قلعے کو لاک کر لیا. 1 دن 2 دن 3 دن صحابہ نے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا. 10 دن میں بھی قلعہ نہیں کھلا، 11 12 13 14 15 دن تک قلعہ نہیں کھلتا ہے. 15 دن کے بعد یہودی قلعے پہ چڑھتے ہیں، ہم ہار گئے، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، آئندہ کبھی غلطی نہیں کریں گے. دروازہ کھولا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بار بار بدعہدی کرتے ہو، مدینے کو خالی کرو. نبی نے مدینہ خالی کروایا یہودیوں سے. یاد رکھیے گا، یہودیوں کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. بنی اسرائیل میں 2 گروپ ہیں، یہود و نصارہ، دونوں بنی اسرائیل کو انکلوڈ ہے. بنی اسرائیل یہودی لوگ وہاں سے پلٹ کر آتے شام میں، اور شام جغرافیہ عرب میں یہ لکھا ہوا ہے شام میں 3 ملک ہے، اردن، فلسطین، لبنان. یہ یہودی وہاں سے آ کے فلسطین پر گھر بنانا شروع کیا، دھیرے 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 قبضہ کیا، اسرائیل بنایا. ہندوستان کا کافر اسرائیل جاتا ٹریننگ لینے، اور وہاں سے آنے کے بعد مسکان کے چہرے سے نقاب اتارنے کی بات ہوتی ہے. پتہ چلا یہ آج کا فلسفہ نہیں، 1400 سال کا فلسفہ ہے. وہاں بھی نقاب اتارنے کی بات ہو رہی تھی، یہاں بھی نقاب اتارنے کی بات ہو رہی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کچھ عورتیں کرناٹکا میں اسکول گئی، واچ مین نے کہا اندر نہیں جا سکتے. کہا کیوں؟ کہا تم نقاب پہنی ہو. ان عورتوں نے ہینڈ ٹو ہینڈ کیمرے کے سامنے نقاب کو اتار دیا اور پھر اندر جاتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے پیغام سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس مسلمان کے پاس ایف ڈی ہے، زمین ہے، سرمایہ ہے، دولت ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں اور بہنوں کے بدن سے نقاب تو اتارا جا رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا ہماری ماں اور بہنوں کو ایسی اسکول کے گیٹ پر جوتے چپل کا ہار ڈال دے، اپنے بچے کو باہر لے. اور مسلم رئیس کو چاہیے کہ وہ اپنی اسکول بنائے، اپنا کالج بنائے، اپنی یونیورسٹی بنائے. اس میں اپنا سلیبس ہوگا، اپنا ٹیچر ہوگا، اپنا پروفیسر ہوگا، اپنا نظام ہوگا، اپنا سسٹم ہوگا، اپنا ضابطہ ہوگا، اپنی گاڑی ہوگی، اپنا سلیبس ہوگا، اپنا یونیفارم ہوگا. اور اپنے یونیفارم میں لڑکوں کے لیے کرتا پاجامہ ٹوپی ہوگا، تو لڑکیوں کے لیے نقاب فاطمہ الزہرا. نعرہ تکبیر، آوازیں بلند استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر. علامہ مفتی سراج صاحب قبلہ چشتی. چشتی صاحب کے لیے ایک بار زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دستار بندی کا پروگرام بھی ہے نا بھائی صاحب، ادھر دیکھیں میری طرف، دستار بندی کا بھی. حافظ عالم، سبحان اللہ، حافظ عالم دونوں کی دستار بندی ہے. وسیم رضوی یہ بولا 26 آیتوں کو ہٹا دو، آپ لوگوں نے سنا نا. اچھا غور کیجئے گا، یہ جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں کبھی بھی ان کا الگ سے اسٹینڈ نہیں ہوتا، یہ رننگ گورنمنٹ کے ساتھ میں ہوتے ہیں. گورنمنٹ چاہے باطل ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا.